जय जगन्नाथ। प्रिय सज्जन मंडली, विश्व प्रेम तत्वर पंचम अर्घ्य पई आपण मानकु स्वागत। विगत अध्याय रे आपण षडरिपु संपर्क रे अवगत होइतले। एबे आमे क्रोध नियंत्रण पई आमर प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता किभଳି सहाय होउची से संपर्क रे आलोचना करिबा। क्रोध नियंत्रण करिबारे सबुठार विश्वासयोग्य और साहाय्यकारी शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता मिली थाए। भगवान श्रीकृष्ण एही ग्रंथ रे क्रोध विषय को नहीं केतोड़ी श्लोक वर्णना करिसंती। ए सब श्लोक को एवं तार भाव को एकत्र कर विचार कले सेथिरु केतेक उपादेय तत्व मिलि। भगवत गीतार द्वितीय अध्याय 62-63 श्लोक रे अछि, ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामो कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सन्मोहो सन्मोहातो स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भोग्य विषय चिंता करू करू मनुष्यर तहिरे आसक्ति जन्मे। आसक्तिर विषय प्राप्तिर इच्छा हुए, पुणी से कामना बा इच्छा प्रतिहत हेले ता क्रोधर आकार धारण करे। यही क्रोधरु विवेक नाश रूपक मोह जात हुए। मोहरु आमर सब विषयर जो सत विषय अच्छी सत चिंता अच्छी तार स्मृति विलोप साधित हुए। स्मृतिभ्रंश फल बुद्धिभ्रंश हुए एवं विवेक बुद्धि नाशरु प्रकृत विनाश मनुष्यर होइताए। पुणी गीतार तृतीय अध्याय 36 श्लोक रे अर्जुन भगवान को पचारुचंती, अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुष अन्निच्छन्नपि पास्मय पलादिवो नियोजित। हे वृष्णि वंशजात श्रीकृष्ण, लोके कहा द्वारा प्रयुक्त होई अनिच्छा सत्वे बलपूर्वक नियोजित हेला परी पाप आचरण रे प्रवृत्त हुअन्ति। भगवान श्रीकृष्ण उत्तर दे कहले, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भाव महासोन महापात्मा विद्यनमीह वैरिणम्। यही रजगुण सृष्टि होइतवा दुष्कर्णी अतिग्र काम अर्थात काम वासना एवं यही क्रोध। जानिबा जे यही काम क्रोध ही मनुष्य को निज इच्छा विरुद्ध रे और जोर करी पाप कर्म रे लिप्त करिथांती। तापर भगवान श्रीकृष्ण 38 और 39 श्लोक रे कहिसंती, धूमेन बिरियते बन्नी यथा दर्शो मलेन च जतो लवेन वृतो गर्भस्तता तेन तमावृतं। जेपरी धूम द्वारा बन्नी अर्थात अग्नि, मळी द्वारा अर्थात धूलिमैल द्वारा आदर्श अर्थात दर्पण एवं उलवेन अर्थात जरायु द्वारा गर्भ आवृत थाए, सेहीपरि काम द्वारा यही विवेक बुद्धि रूपक ज्ञान आवृत थाए। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्करेण नलेन चह। हे कुंतीपुत्र अर्जुन, यही ज्ञानी मानकर चिर शत्रु एवं ताहा
ଅନଳ ତୁଲ୍ୟ ଦୁଷ୍କରଣୀୟ। ଏହି କାମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଆବୃତ ହୋଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ମନୋବୁଦ୍ଧି ସ୍ୟାଧିଷ୍ଠାନ ମୁଚ୍ୟତେ ଏତୈ ବିମୋହୋତ୍ୟସ ଜ୍ଞାନମାବୃତ୍ୟ ଦେହିନଂ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏ ସମସ୍ତ କାମର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଭୂମି ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। କାମ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ ଓ ଜୀବକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗର 4ର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପୋଭିମାନଶ୍ଚ କ୍ରୋଧୋ ପାରୁଷ୍ୟମେବ ଚ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାଭିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମାସୁର୍ୟଂ। ହେ ପାର୍ଥ, ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧନ, ବିଦ୍ୟା, ଲୋକବଳ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦମ୍ଭ ବା ଗର୍ବ ବା ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ ବା ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ପାରୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ, ଅଜ୍ଞାନ ବା ଅବିବେକ ଇତ୍ୟାଦି 6ଟି ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ସେହି ଅଧ୍ୟାୟର 8ମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟମଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଂ ତେ ଜଗଦାହୁରି ନିଶ୍ୱରଂ ଅପରସ୍ୱର ସମ୍ଭୂତଂ କିମନ୍ୟତ କାମ ହେତୁକଂ। ସେହି ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରହୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର କଦାପି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ବା ଅଧର୍ମ ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଗଣ କାମବଶରେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟର 21 ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ତ୍ରିବିଧ ନରକଂ ଶେତଂ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ନସନମାତ୍ମନଃ କାମ କ୍ରୋଧସ୍ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାଦେ ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜତେ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଏହି 3ଟି ନର୍କର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧୋଗତିର ମୂଳ କାରଣ। ଅତଏବ ଏହି 3ଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗର 51, 52, 53 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତୋ ଧୃତ୍ୟାତ୍ମନଃ ନିୟମ୍ୟଚଃ ଶବ୍ଦାଦୀନି ବିଷୟାସ୍ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ରାଗୋଦେଶୌ ବ୍ୟୁଦସ୍ୟ ଚଃ ବିବିକ୍ତ ସେବା युघ्राणः ଯତବାକ୍କାୟ ମାନସଃ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗೋ ପರೋ ନିତ୍ୟଂ ବୈରାଗ୍ୟଂ ସମୁପାଶ୍ରିତଃ ଅହଙ୍କାରଂ ବଳଂ ଦର୍ପଂ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ପରିଗ୍ରହଂ ବିମୁଚ୍ୟ ନିର୍ମମ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଭୂୟୋ କଳ୍ପତେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ସଂଯମ କରି ଏବଂ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟ ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ତ୍ୟାଗ କରି ସୂଚି ଭାବରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସ ଏବଂ ମିତାହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଓ ଶରୀରକୁ ସଂଯତ କରି ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପରାୟଣ ହୋଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପରିଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଭୋଗ ସାଧନାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ମମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହାଦି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ସାଧକ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମୁଁ ଏପରି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ରୋଧର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଯଥା ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହୋଇଛି ଯେ କ୍ରୋଧ, କାମନା, ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ ଓ ସେଥିରୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଲୋପ ଓ ସେଥିରୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାଶ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ଆସୁରିକ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। ଏପରି ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଡ଼ମ୍ବର, ଅହଙ୍କାର, ଆତ୍ମଗର୍ବ, ରୁକ୍ଷ୍ୟତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦଳର କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଢ଼ତା, ସାହସ, ଅଭିନବ ଉପାୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିହେବ। ସେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଦମନ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କର ଯେ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ପରମ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିଛି କରିବା। ଯିଏ କ୍ରୋଧକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିଚାର ନ କରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। କାମନା ଓ କ୍ରୋଧର ବଶଭୂତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଏକ ନୈତିକ ବିଚ୍ୟୁତି କେବଳ ନୁହେଁ, ତାହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଏକ ଶତ୍ରୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁର ସାମନା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ରାଜସିକ ଗୁଣରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ଦ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ ରାଜସୀୟ ଗୁଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଯାହା ଏହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ସରସ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।